Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecma'in, emma ba'd. Alemlerden yoktan bar etip, şuşa alemlerge her daim bizning rahmetin, nimetin bizlerge berip turuşu, bu dünyanın hem ahiretinin huzası, kıyamet gününün birden bir patşası, Rabbimiz Allah subhanahu ve teala'ga barcha maqtov ve hamdleri biz bulsun. Hem Allah subhanahu ve teala'dan şu yerlerge rahmet etip jiberilgen kişilerinin ve hem de peygamberlerinin en yaxşısı Peygamberimiz Muhammed İbni Abdullah sallallahu aleyhi ve sellemge көңіл түрінен шыққан салауат шарифлері біз болсын. Hem Resulübіз sallallahu aleyhi ve sellemнен шушы динні бізге жеткіруші сахабаларға, табиғинларға, зур-зур имамларыбызға, зур-зур ғалимларыбызға Allah subhanahu ve teala rahmeti ve hamde gafurları bulsun. Biz Allah subhanahu ve teala rahmeti bilen en mühim, en faydalı, en kerekli ilimni öğrenemiz. Ol tevhid ilmi, Allah subhanahu ve teala'nın birligi bilen gene beyli bulgan, bir Allah'a ibadet kılırga tiyişli bulgan tevhid ilmi. Şunu öğrenemiz. Hem şuşı tevhid fenlerinden, kitaplarından 4 qagide degan kitap. Biz şunun birinci qagidesine to'xtadik. Birinci qagide el-qagidatul ula en ta'lama annal kuffara allazina qatalahum Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem muqirruna bi anna Allah ta'ala huvel khaliq el-mudabbir ve enne zalika lam yudkhilhum fil islam ve delilu qawluhu ta'ala قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Ниче китереп, беренче кагыйда безнең белергә тиешсең, Рәсүлебез саллаллаху алейхи ва саллям вакытындагы мөшрикләр ышаналар иде. Allah subhanahu wa ta'ala bu dünyalarını barlığa getirüşü, idare etüşü ikendigine ışanalar idi. Әмма аңа да карамастан, алар ислам dinine kirmediler. Hem buna delil bulup dura, inşallah Allah subhanahu wa ta'ala Yunus suresinde 31. ayette aytı: Sora alardan kim sizge rizık berip dura, köklerden, hem жерден, хужа bulup kim sizge көз ve kulaklarını bire. Dahi ölükten tirikni ve tiriden ölükni kim çıgara? Bütün işler bilen kim idare ete? Alar aytırlar Allah deyip. Şulay bulgaç, nege Allah'tan korkmaysız deyip Allah subhanahu wa ta'ala şulay aytırıp müşriklerini kesete. Yani kıskaça aytkanda Resulübüz sallallahu aleyhi ve sellem vakitindagi müşrikler Resulübüz sallallahu aleyhi ve sellem alarni da'vatliydi, alar bilan kurashaydi, alarni İslamga chaqiralar idi. Anga da qaramasdan alar bir Allah subhanahu ve teala barlığına ışanalar idi. Bir Allah subhanahu ve teala'na rizıklar biruine ışanalar idi. Uturuşu degen, tiriltuşu degen, bu dünya bilan idare etuşu degen bir Allah subhanahu ve teala'na deb aytalar idi. Emma anga da qaramasdan alar мәңгелек cehennemde. Нишләп Allah'a ышану аларга бер ни булышлыкта китермей, аларны уттан нишәп коткармый. Çünkü asılda Allah'a gına ışanu tulayım tevhid түгел. Allah'a barlığına gına ışanu, bir Allah'ına bar dip eytu, ol tulayım tevhid түгел. Kirisinçe Allah subhanahu wa ta'ala'ga ışanıp bir Allah'ına gına ibadette tutu. Resulullah sallam vakitindagi müşrikler alar ışanalar idi bir Allah barlığına. Bir Allah bu dünyada idare etülüğüne, bir Allah gına şuşu dünyalarını barlığa getirip rizıklar berip turuğuna. Emma şuna da qaramasdan Allah bilen bir retten başka ibadetni başka sınlarga, kabirdagi nindidir izgilerge, nindidir putlarga, şularga bağışlıylar idi. Yani Allah barlığına ışanalar. Emma Allah bilen bir retten başka ilahlar tutalar idi. Hem şunun bilen Allah bilen anlarını tigizliler idi. Şunun bilen big zor günah şirkka kireler idi. Biz bilemiz Allah subhanahu wa ta'ala
ширкне бер кайчанда гафу итмим ди. Һәм Шейх Салих Аль-Фаузан хафизахуллах әйтеп китә, чынлыкта бу ди дәлил булып тора ди, Аллаһның барлыгына гына ышану тулайым тәүхид түгел, ул гына безгә ышану җитми ди. Чынлыкта кешеләр асылда һәрбер кеше ышана ди, ниндидер барлыкка китерүче улуг зат бар икәнлегенә. Кешедән нинди генә кешедән сорасаң да, алар әйтәләр, әйе, менә ниндидер барлыкка китерүче, безне менә кемдер бу дөньяга барлыкка китергән ниндидер улуг бер зат бар дип бөтен кеше әйтә ди. Иллә мәгәр бик әз искәртмәләрдән кала ди. Ягъни асылда һәрбер кеше барлыкка китерүче Аллаһ барлыгына ышана. Әмма ул гына шушы тулайым тәүхидкә җитми дип аңлатып китә. Һәм тәүхид ар-рубубий дигән сүз, нәрсә ул тәүхид ар-рубубия? Ул Аллаһ субханаһу ва тааля бер үзе генә барлыкка китерүче, бер үзе генә ризыклар биреп торучы, бер үзе генә үтерүче, терелтүче, бер үзе генә шушы дөньялар белән идарә итүче икәнлегенә ышану ди. Һәм чынлыкта шушы мөшрикләр беләләр иде, бер Аллаһ кына барлыкка китерүче, бер Аллаһ кына ризык бирүче, бер Аллаһ кына үтерүче, терелтүче һәм идарә итүче. Ничек иттереп Луқман сүрәсендә Аллаһ Субханаһу әйтә: "Ла ин саалтахум ман халакас самавати вал арда ла якуланна Аллаһ". Әгәр дә син алардан сорасаң ди, кем бу дөньялар, бу җирләрне һәм күкләрне барлыкка китерде дип, алар һичшиксез әйтерләр ди, Аллаһ дип. Ягъни шушы мөшрикләр, алар әйтерләр ди, Аллаһ дип. Һәм шулай ук шушы Әл-Муъминун сүрәсендә 86 аятта Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кул мар раббус самавати саб'i ва раббул аршил азим, саякулуна лиллах". Һәм син сорасаң да, кем ул Рабб, шушы күкләрнең, шушы 7 күкнең, шушы бөек гаршның кем Раббысы дип сорасаң, алар да әйтерләр ди, Аллаһ дип. Һәм шулай ук менә без әйтеп киткән шушы аятта Аллаһ Субханаһу әйтә, алардан, ягъни мөшрикләрдән сорасаң ди, кем бу дөньяны барлыкка китерде ди, алар һичшиксез әйтерләр ди, Аллаһ дип. Һәм шуны Аллаһ Тәгалә аларны кисәтә, нигә сез Аллаһ Субханаһу ва Таалядан, ягъни курыкмыйсыз ди. Ягъни сез ышанасыз бер Аллаһ барлыгына, бер Аллаһ бу дөньяны барлыкка китерүенә, әмма аңа да карамастан, нигә бер Аллаһны гына илаһи дип тотмыйсыз ди. Һәм кайбер кешеләр хәтта безнең җирлектә дәгән әйтәләр, мин ышанам Аллаһ барлыгына, һәм шуңа күрә мин мусульман дип әйтә. Без күрәбез, шушы менә мөшрикләр Рәсүлебез саллаллаһу алейһи ва саллям вакытында хәтта шушы менә шулай мин Аллаһка ышанам дигән кешегә караганда да күбрәк изгелекләр эшли торган булганнар. Мәсәлән, Кәгъбәне яңадан салып чыктылар. Шушы Рәсүлебез саллаллаһу алейһи ва саллям вакытында яшәүче мөшрикләр нинди зур, нинди изге эш эшләделәр. Кәгъбәтулланы, Аллаһ Субханаһу ва Тааляның иң бөек бу дөньяда булган йортын, иң зур мөселманнарның иң ихтирамлы, бик изге хәзерге вакытта иң зур мәчетне шушы асылын кемнәр салды? Ягъни мөшрикләр салдылар. Һәм алар аны салдылар хәтта харам акчасыз. Алар әйтәләр иде, без моны салырга тиешбез дип, әмма бер тиен дәгән харам акча кертмибез дип, хәләл акчага гына салдылар. Һәм шулай ук хәтта Әбу Җахл Рәсүлебез саллаллаһу алейһи ва саллямга каршы сугышка барганда, кулларын күтәреп Аллаһтан сорый иде: "Я Аллаһ, шушы Мөхәммәдкә каршы сугышырга, җиңәргә аны безгә ярдәм бир" дип, хәтта дуга кылалар иде Аллаһ Субханаһу ва Тааляга. Һәм алар шушы гарәпләр юмарт, алдаусыз, шундый кешелекле кешеләр булганнар. Әмма аңа да карамастан, алар мәңгелек җәһәннәмдә. Нигә? Чөнки алар Аллаһ Субханаһу ва Тааля белән бер рәттән башка иләһләр тотканнар. Аллаһ Субханаһу ва Тааля бер рәттән ниндидер сыннарга, путларга, ниндидер кабердәге изгеләргә, ниндидер хайваннарга, ниндидер үзләре ясаган сыннарга гыйбадәт кыла торган булганнар.
Ягъни шуларны Аллаһ Субханаһу ва Тааля белән тигезли торган булганнар, бер дәрәҗәгә куя торган булганнар. Һәм бу без әйттек ширк булып тора. Аллаһ Субханаһу ва Тааля белән бер рәттән нәрсәнедер гыйбадәт кылырга алу ул ширк булып тора, ягъни иң зур гунах булып тора. Һәм кемдә кем шулай эшли ди? Шейх Салих Аль-Фаузан әйтә, мин ди Аллаһ барлыгына ышанам, шул миңа җитте дип әйтә ди. Ничәдер кайбер китапларда хәтта шундый әйберләр чыга башлады ди. Ул әйтәсе килә аларны ди, шушы менә Әбу Җахил, Әбу Ләхәб Аллаһка ышаналар иде. Аллаһ белән ант итәләр иде. Үзләренә күрә гысүлләр алалар иде. Үзләренә күрә әйтеп биткәнемчә Кәгъбәне төзиләр иде. Әмма Аллаһ белән бер рәттән башкалардан ярдәм сорыйлар иде, башкалардан дуа сорыйлар иде, корбаннар чалалар иде башкаларга, иләһләргә, путларга, сыннарга, каберләргә. Һәм шуның белән Әбу Җахил, Әбу Ләхәб тәген кебек була бит инде ди. Ягъни алар яхшырак тагын була түгелме соң? Алар нинди зур изгелек эшләр эшләгән ди. Әмма шушы Аллаһ белән бергә ниндидер затларга гыйбадәт кылган аркасында алар мәңгелек җәһәннәмдә булалар. Ягъни безнең кыскача әйткәндә шушы кагыйдә Аллаһ Субханаһу ва Тааля барлыгына гына ышану ул исламга бер кешене дә кертми әле дип шундый исемле була. Шуңа күрә Шейх Салих Аль-Фаузан да таң әйтеп китә. Шушы сүзләрне ди, мин ди ышанам ди, Аллаһ белән бер рәттән бу дөньяны барлыкка китерүче һәм ризык бирүче бер ниндәген улуг зат юк дип әйтү ди. Бу сүзләрне ди Әбу Җахил һәм Әбу Ләхәб, ягъни исламның дошманнары шундый ук сүзләр әйтәләр иде. Бер кешедәген Аллаһ белән бер рәттән бер нинди зат тагын барлыкка китерүче түгел. Бер Аллаһ кына, ягъни барлыкка китерүче һәм ризыкны бирүче бер Аллаһ кына дип алар әйтәләр иде. Әмма алардан сорагач, ла илаха иллаллаһ дип әйтегез дигәч, алар кире баш тарталар иде, әйтмиләр иде. Нигә? Чөнки алар гарәпләр, алар ла илаха иллаллаһның мәгънәсен беләләр иде. Хәзер нинди генә кешедән сорап карасаң, ла илаха иллаллаһ мәгънәсе нәрсә дигәч, Аллаһтан башка илаһ юк дип кенә әйтәләр. Ягъни кайберләр хәтта тәфсир кыла, Аллаһтан барлыкка китерүче башка бер нинди зат та юк дип әйтәләр. Әмма нишләп алайса шундый тәфсир булгач, Әбу Җахил, Әбу Ләхәб берседәген ла илаха иллаллаһ дип әйтмәделәр. Чөнки алар аның төп тәфсирен беләләр иде. Ягъни ла маъбуда бихаққи иллаллаһ дип әйтәнең тәфсире, ягъни Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга бер нинди лаеклы зат та юк дип шулай итеп тәфсир кылалар, аңлыйлар иде. Шуңа күрә ла илаха иллаллаһ дип әйтмиләр иде. Әгәр дә ла илаха иллаллаһның тәфсире Аллаһтан башка барлыкка китерүче илаһ юк дип булса, аны Әбу Җахил, Әбу Ләхәб тә әйтерләр иде. Чөнки алар ышаналар иде бер Аллаһ кына барлыкка китерүче икәнлегенә. Шуңа күрә без күрәбез, ла илаха иллаллаһның кәлимәсенең тәфсире, тәрҗемәсе Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга бер нинди зат юк дип шундый дөрес тәрҗемә була. Һәм икенче кагыйдә, ал-кагыйдату ثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربى والشفاعة. فدليل القربى قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدوهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. İkinci kagıde şuшы müşrikler biz şul izgilərgə, əvliyelərgə dua qılabız, yardım soruyubuz. Alar bizni Allahqa yaxınlaşsınlar üçün günə, ya isə şəfaət qılsınlar üçün günə deyib eytüləri. Yani bu büyük zor şübhatlərdən bulub dura. Əgər dəgin şunu kişilərdən soruyorsun ikən, niyə sen Allah'tan başqa qeybət qılasın şuşı qəbirlərgə, şuşı izgilərgə, şuşı putlarga, şuşı sınlarga?
Аларның күбесе әйтә торган булган: "Без шул изгеләргә, әүлияләргә дуа кылабыз, ярдәм сорыйбыз, алар безне Аллаһка якынайтсыннар өчен генә, яисә безгә Аллаһ каршында шәфәгать кылсыннар өчен генә гыйбадәт кылабыз", дип аклана торган булганнар. Һәм хәзерге вакытта да гындай шулай итеп акланалар ди. Һәм моңа дәлил булып тора Аллаһ Субхану ва Тааля Әз-Зумар сүрәсенең 3-нче аятында әйтә: "Аллаһудан башка гыйбадәт кылучы мөшрикләр, без аларга гыйбадәт кылмыйбыз, мәгәр безне Аллаһка якынайтсыннар өчен генә аларга шулай итеп үзебезнең гыйбадәтләребезне багышлыйбыз", дип аклана торган булганнар. Һәм Юнус сүрәсендә 18-нче аятта шулай Аллаһ әйтә: "Мөшрикләр Аллаһудан башка файда да, зарар да ирештерә алмый торган сыннарга гыйбадәт кылалар һәм әйтәләр: бу сыннар Аллаһ хузурында безнең шәфәгатьчеләребез", дип кенә әйтәләр. Ягъни кыскача, алар үзләренең шушы фигыльләрен, шушы гамәлләрен аклыйсылары килә. Без асылда Аллаһ Субхану ва Тааляга якынаясыбыз килә һәм шушы сыннарга, шушы гыйбадәтләребез, шушы гамәлләребез, шушы сыннар, шушы изгеләр, шушы әүлияләр кыямәт көнендә безгә шәфәгатьче булсын өчен генә, ди. Һәм Шейх Салих Аль-Фаузан әйтә: "Менә шушы мөшрикләр, алар ди мәңгелек җәһәннәмдә, ди. Һәм алар, без әйтеп киттек, Аллаһ Субхану ва Тааля Раббылыгында, ягъни рубубиендә ширк эшләмәделәр. Әмма алар ширк эшләделәр әл-улухия, тәүхид әл-улухиядә, ягъни бер Аллаһ Субхану ва Тааля гыйбадәт кылуда алар башка ниндидер изгеләрне, ниндидер әүлияләрне, ниндидер путларны, ниндидер сыннарны Аллаһ белән бер дәрәҗәгә куеп, шуларга гыйбадәт кылалар иде. Һәм алар әйтмиләр иде: шушы безнең илаһларыбыз безне барлыкка китерүче, яисә безгә ризык бирүче, яисә алар безгә Аллаһ Субхану ва Тааля кебек файда яисә зарар китерә дип әйтмиләр иде. Әмма алар шушы гыйбадәт кыла торган путларны, сыннарны, изгеләрне әйтәләр иде. Алар ди безне Аллаһка якынайталар ди, яисә Аллаһ Субхану ва Тааля янында шәфәгатьче булалар ди. Һәм кайберләре шушы менә изгеләрне, шушы путларны Аллаһ Субхану ва Тааля каршында шәфәгатьче итеп, ягъни арадашчы итеп алалар иде. Аллаһ белән һәм кул арасында. Ягъни әйтәләр иде: "Мәсәлән, мин гөнаһлы инде, Аллаһ Субхану ва Тааля минем бәлки кабул итмәс дугаларымны, әмма булар изге кешеләр, әйдә менә алардан сорыйк, әйдә менә алар безне Аллаһка якынайтсын", дип шулай итеп әйтәләр иде. Шулай итеп аларга корбаннар чалалар иде, нәзерләр кылалар иде, арадашчы итеп алалар иде. Чынлыкта шушы Аллаһ Субхану ва Тааля арадашчы алу, шушы Аллаһ Субхану ва Тааля Аллаһ каршында шәфәгатьче кылу дип алар шул мөшрикләрнең акыйдасы булып тора. Чөнки менә шушы кабердә ятучы булсын, ул беренчедән ишетми. Һәм икенчедән ишетсә дә ул берни файда да, берни зарар да китерә алмый, хәтта үзенә, ничек инде ул башкаларга китерә алсын. Һәм өченчедән Аллаһ Субхану ва Тааля һәр вакыт үзенең безнең аятларында әйтә: бер Аллаһтан гына сорарга куша, бер Аллаһ Субхану ва Тааля үзенә генә гыйбадәт кылырга куша, дуганы сорарга куша. Ничек Аллаһ әйтә: "Фә-иннәл масаҗида лиллаһи фәлә тадъу ма'аллаһи аһада". Чынлыкта бөтен мәчетләр Аллаһ Субхану ва Тааляның генә һәм Аллаһ Субхану ва Тааля бер рәттән беркемгә дә дуа кылмады. Ягъни бер Аллаһка гына дуа кылыгыз ди. Һәм шулай ук ничек Аллаһ Тааля Бакара сүрәсендә әйтә: وَإِذَا سَأَلَكَ عَبْدِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Чынлыкта Аллаһ әйтә: әгәр дә минем кулым минем турында сораса, чынлыкта мин якын ди. Җавап бирәм ди, кем дә кем миннән нәрсәдер сорый ди. Ягъни Аллаһ Тааля шулай итеп безгә бер үзенә генә гыйбадәт кылырга чакыра, бер андан гына сорарга куша. Ниндидер булса арадашчы алырга ярамый. Хәтта шушы арадашчы алу бик зур ширкка китерә. Һәм чынлыкта менә шушы менә гыйбадәт, Аллаһтан башка гыйбадәт кылучы кешегә килеп сорасаң ди, нишләп син Аллаһтан башка шушы затларга, шушы кабердә ятучы изгеләргә, әүлияләргә
нинде сыннарга, путларга гыйбадат кыласың дип әйтәсең икән ди, ул ди җавап бирер ди. Әйе, мин беләм. Шушы гыйбадат Аллаһка гына бирергә, гыйбадат кылырга тиеш дип әйтер ди. Әмма шушы изге кеше, кабердә ятучы изге кеше иде. Һәм мин аннан ди шәфаәт сорыйм ди. Ул миңа Аллаһ каршында шәфаәт кылсын өчен генә ди. Монда Шейх Салих Аль-Фаузан аңлатып китә. Һәм шәфаәт ди, аның ди, ул ди дөрес түгел ди. Ничек иттереп шәфаәтнең ди ике шарты булырга тиеш ди. Нинди генә шәфаәт булсын, шәфаәт дөрес булсын өчен аның ике шарты булырга тиеш. Беренче шарты Аллаһ Субханаһу ва Тааля рөхсәте белән генә булырга тиеш. Ягъни шәфаәткә Аллаһ Субханаһу ва Тааля генә рөхсәт бирергә тиеш. Һәм икенчесе, шушы шәфаәт кылынган кеше тәүхид әһле генә булырга тиеш. Ягъни бер Аллаһ Субханаһу ва Тааля генә гыйбадат кыла торган кеше булырга тиеш. Шушы ике шарт булса, шәфаәт шу дөрес була. Беренче, Аллаһ Субханаһу ва Тааля рөхсәте булырга тиеш. Икенчесе, шушы шәфаәт кылына фақат тәүхид әһленә генә. Әгәр дә инде кеше тәүхид әһле түгел икән, Аллаһ Субханаһу ва Тааля ширк кыла икән, ничек инде ул шушы изгеләрдән шәфаәт көтсен? Әгәр дә ул Аллаһка тиешле генә гыйбадатны башкаларга сарыф итә икән. Һәм монда тагын матында укып китә. الشفاعة شفاعتان الشفاعة منفية والشفاعة مثبتة. فالشفاعة منفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناهم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا حلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله. والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له هو من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Һәм шәфаәт ике төрле була ди. Шәфаәт харам булган, тыйылган шәфаәт һәм икенчесе дөрес булган шәфаәт. Һәм тыйылган, харам булган безнең шәфаәт ул нәрсәдә нәрсә кемнәндер, башка әйбердән нәрсәдә сорала, әмма ул шәфаәтне фақат бер Аллаһ Субханаһу ва Тааля генә булдыра торган нәрсәне башкага багышлау, ул тыйылган шәфаәт булып тора. Ничек иттереп Аллаһ Субханаһу ва Тааля Әл-Бақара сүрәсендә 254 аятта әйтә: Ул көнне ди, ягъни кыямәт көнне, сатып алу да булмас, дуслык та булмас, шәфаәт тәген булмас дип Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтер. Ягъни кемдә кем шушы Аллаһ Субханаһу ва Тааля белән башка бер рәттән иләһләр тота, ягъни аларга ни сатып алу дагын, бер ниндәгән дус тагын, бер ни шәфаәт тәген булмас дип, аларны кафирләр, зулымчылар дип шушы аятны бетерә. Ягъни ул көнне беренче тәген сөйләшеп тәген, беренче тәген ришвәт биреп тәген, беренче тәген кутылып булмас. Хәтта шушы кафирләргә бер нинди шәфаәтче дә булмас дип Аллаһ Субханаһу ва Тааля шулай итеп аларны кисәтә. Һәм Шейх Салих Аль-Фаузан әйтеп китә, шәфаәт ике төрле шәфаәт була ди. Беренче шәфаәт Аллаһ Субханаһу ва Тааля аны тыйган шәфаәт ди. Һәм ул ди шәфаәт Аллаһ Субханаһу ва Тааляның рөхсәте бирелмәгән шәфаәт була ди. Ягъни кешеләр мәсәлән кемнәдер хәзер шушы гыйбадәтләрен сарыф итәләр, курбаннар чыгалар, ниндидер изге җирләргә барып, ниндидер каберлекләргә баралар. Шунда нәрсәдер, ниндидер кабер әһелләренә сорыйлар, акчаларын күпме сарыф итәләр, курбаннар чыгалар, ниндидер дугалар сорыйлар, ярдәмләр сорыйлар, әмма ул кабул булмаячак ди Аллаһ Субханаһу ва Тааля. Һәм ул ди тыйылган шәфаәт була ди. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааляның рөхсәте аңа булмады һәм булмый ди шушы шәфаәткә ди. Һәм хәтта безнең пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям кыямәт көнендә мөселманнарга шәфаәт кылганда иң беренче Аллаһ Субханаһу ва Тааляга сәҗдәдә шундый иттереп
duo sorar. Шундай иттереп Аллаһ Субхану тағала исем сыйфатлары белән Аллаһ Субхану тағаладан сорар. Һәм хәтта аңа әйтелер: башыңны күтәр, сөйлә, сүзләрең тыңланыр, шәфәгать сора, шәфәгатең кабул булыр дип Бухари һәм Муслим риваят иткән хәдистә Расулыбыз сәламгә шундый җавап бирә Аллаһ Субхану тағала. Ягъни хәтта Расулыбыз сәлам беренчедән сәҗдә кылып Аллаһ Субхану сорый һәм Аллаһ Субхану рөхсәт биргәннән соң гына Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва сәллям шәфәгать кыла башлар үзенең өммәтенә. Ягъни Аллаһ Субхану тағала рөхсәт бирмәсә, бер кемдәген Аллаһ Субхану каршында шәфәгать кыла алмый. Һәм икенче шәфәгать, әш-шәфа'a муthбата хия аллати такун ли ахли таухид. Ул ди шул шәфәгать ди кайсы таухид әһелләренә булыр ди. Әмма мөшрик Аллаһ Субхану тағала бер рәттән Аллаһка гыйбадәт кылучы кешеләргә Аллаһ Субхану тағала рөхсәт бирмәс һәм аңа бер ниндидәген шәфәгать булмас ди. Һәм ахырда шушы Шейх Салих Аль-Фаузан әйтеп китә, ягъни без белдек ди, шәфәгать ике төрле була. Беренчесе ул Аллаһ Субхану ва тағаланың рөхсәтеннән башка кемнәдер башка шәфәгать сорау, ул ди дөрес булмаган шәфәгать ди. Ягъни кемдер әйтә, мин ди менә бу үлгән кешедән шәфәгать сорыйм ди, шуңа үзенең гыйбадәтләрен сарыф итә. Шушы гыйбадәтләрен, гамәлләрен акланмакчы була. Мин ди шушы Аллаһ Субхану тағалага икәнлеген беләм ди, әмма мин гөнаһлы ди. Шушы изгеләргә үземнең гамәлләремне сарыф итәм. Алар мине Аллаһка якынайтсыннар өчен генә ди. Әмма Аллаһ Субхану тағала нәрсә ди? Ягъни алар шулай акланалар ди. Шәфәгать кенә кылабыз дип, әмма аларның шәфәгатьләре кабул булмас, чөнки Аллаһ Субхану тағаланың аңа рөхсәте булмас. Һәрбер шәфәгать кыямәт көнендә Аллаһ Субхану ва тағаланың рөхсәтеннән соң гына була. Һәм без беләбез, без менә хәзер дуга сорыйбыз икән. Без Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә мөрәҗәгать итмибез. Я пәйгамбәр безгә шәфәгать кыл дип. Юк. Беренчедән Расулыбыз сәлләм ишетми, икенчедән Расулыбыз сәлләм хәзерге дөньяда нәрсә бар икәнлеген белми. Иллә мәгәр Аллаһ Субхану тағала нәрсә вахи итеп кенә аңа ачты. Һәм без таухид әһелләре бер Аллаһтан гына сорарга тиешбез. Я Раббым, я Аллаһ, безгә пәйгамбәребезнең шәфәгатенә ирештер дип бер Аллаһтан гына без дуга сорарга тиешбез һәм шулай сорарга кирәк. Һәм шушы шәфәгать бер Аллаһтан гына сорала һәм кыямәт көнендә Аллаһ Субхану тағала кемгә рөхсәт итә, шул кешегә шәфәгать кыла һәм шул кешегә рөхсәт итә кем Аллаһ Субхану ва тағала кем белән разый иде. Ничек итеп монда аят Курсида без укыйбыз: "Мән даллази яшфәу индаху илля биизних". Кем аннан башка шәфәгать кылыр, аның рөхсәтеннән башка дип. Ягъни кем кыямәт көнендә Аллаһ Субхану тағала рөхсәтеннән башка шәфәгать кыла алыр. Ягъни бер кешедән кыла алмас, иллә дә мәгәр Аллаһ Субхану ва тағала рөхсәт иткәннән соң гына кешеләр шәфәгать кыла алырлар. Шуңа һәм икенчедән шәфәгать ул Расулullah сәлламның шәфәгате булачак кыямәт көнендә, һәм шулай ук шәһидләр үзләренең туганнарына шәфәгать кыла алалар, һәм шулай ук Аллаһ Субхану ва тағала якын куллары, әүлияләр кыла алалар кыямәт көнендә мөселманнарга, мөэминнәргә, үзләренең туганнарына шәфәгать. Әмма шушы шәфәгать Аллаһ Субхану ва тағаланың ризалыгыннан соң гына, Аллаһ Субхану ва тағала рөхсәтеннән соң гына була һәм таухид әһелләренә генә, бер Аллаһка гыйбадәт кылучы кешеләргә генә була. Аллаһ Субхану ва тағала безне барыбыздан шушы таухид әһелләренә эшләсен. Аллаһ Субхану ва тағала безне барыбыздан Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең шәфәгатенә ирешергә насыйп әйләсен. Аллаһ Субхану ва тағала безнең хата кимчелекләребезне, гөнаһларыбызны гафу итсен. Аллаһ Субхану ва тағала безне хисапсыз җәннәтләренә кертергә насыйп әйләсен. Субханак Аллаһумма бихамдик, әшһәду ан ла илаһа илля ант, әстәгъфирука ва атубу илейк.